مدینہ ویلفیئر سوسائٹی بھٹکل۔ اس کا قیام سن 1986 میں ہوا۔ مدینہ ویلفیئر سوسائٹی کا قیام صرف اس کے لیے ہوا تھا کہ اس کے ذریعے قوم و ملت کی سماجی خدمات کی جائیں۔ روز اول سے الحمدللہ سوسائٹی کے کارکنان اپنی بے لوث خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں۔ آج ہم ان مخلصین کی تہنیت کریں گے جنہوں نے سوسائٹی کے مشن کو پروان چڑھانے کے لیے تگ و دو کی اور زندگی کا اپنا قیمتی وقت صرف کیا۔ آئیے ان شخصیات سے واقف ہوتے ہوئے ان کی تہنیت کرتے ہیں۔ جناب محمد اقبال صاحب معلم، ان کے والد کا نام جناب محی الدین صاحب معلم ہے۔ جناب اقبال صاحب کی پیدائش آزادی ہند سے قبل 19 اگست سن 1940 میں ہوئی۔ مدینہ کالونی میں قیام سے قبل آپ کی رہائش قاضیہ محلے میں تھی۔ سن 1982 میں آپ مدینہ کالونی میں مختلف مکانوں سے منتقل ہوتے ہوئے اب مدینہ جمعہ مسجد کے برابر نوید ولا میں مقیم ہیں۔ سن 1958 میں انجمن حامی مسلمین بھٹکل سے SSLC میں کامیابی حاصل کی۔ بچپن اور اسکول کے ساتھیوں میں قابل ذکر جناب جان عبد الرحمن صاحب اور ادیاور عمر فاروق صاحب وغیرہ ہیں۔ تعلیم سے فراغت کے بعد معاش کی تلاش میں ممبئی کا سفر اختیار کیا اور 2 سال تک برس روزگار رہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی معاشی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے سن 1976 میں متحدہ عرب امارات دبئی کا قصد کیا، مگر وہاں کی آب و ہوا اور گھر پریوار سے دوری ناقابل برداشت تھی۔ واپس اپنے وطن عزیز بھٹکل تشریف لائے اور سن 1981 سے شہر بھٹکل میں معاش کے طور پر تعمیراتی کام کا آغاز کیا اور مستقل 3 دہائیوں سے اسی کام کو انجام دیتے رہے۔ سن 1986 میں جب سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا، آپ اس وقت سے اساسی ممبران کے ساتھ بنیادی ممبر بن کر سوسائٹی کی تعمیر و ترقی میں منہمک رہے اور ہر وقت گورنمنٹ سے منسلک کاموں کی طرف توجہ مبذول کرتے ہوئے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ آج بھی بستر علالت اور پیرانے سالی کے باوجود سوسائٹی کے تعمیر و ترقی فکر دامنگیر ہیں۔ الغرض جناب معلم اقبال صاحب اپنی مزاج میں سماجی کام کی فکر کرنے والے انسان ہیں اور قوم و ملت کا درد بھی ان کے سینے میں موجود ہے۔ اسی وجہ سے آپ شہر بھٹکل کا مشہور و معروف سماجی ادارہ مجلس اصلاح و تنظیم بھٹکل میں کئی سال تک انتظامیہ کے رکن رہے اور مدینہ جمعہ مسجد کے تعمیرات میں بھی آپ کا ساتھ رہا۔ ساتھ ساتھ ایک مدت تک مدینہ جمعہ مسجد کی انتظامیہ کے رکن رہے۔ آج ہم مدینہ ویلفیئر سوسائٹی بھٹکل کے تمام ذمہ داران، ممبران اور جملہ حاضرین کی طرف سے ان کی خدمات پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک انہیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ جناب پروفیسر ہاشم قادری زرزری صاحب شہر بھٹکل کے تعلیمی اداروں کے ذریعے اپنی شناخت بنانے اور مدینہ کالونی کی اہم ترین شخصیات میں ایک معروف نام جناب پروفیسر ہاشم قادری زرزری کا آتا ہے۔ موصوف کا آبائی وطن بیجاپور ہے۔ آپ کی پیدائش 12 مارچ سن 1947 کو ہوئی۔ آپ کے والد کا نام مرتضیٰ ہے۔ آپ شہر بھٹکل میں پروفیسر زرزری کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ MSc اور MPhil یعنی ماسٹر آف فلسفی اپنے ماسٹر ڈگری کے حصول کے بعد PC جبین سائنس کالج ہبلی میں 1 سال بحیثیت لیکچرر رہ کر کام کیا۔ سن 1970 میں آپ بھٹکل تشریف لائے اور سن 2006 مکمل 37 سال انجمن حامی مسلمین بھٹکل کے مختلف تعلیمی ذمہ داریاں ادا کی۔ ابتدا میں لیکچرر اور بعد میں ڈگری کالج کے پرنسپل کی حیثیت سے خدمت انجام دی ہے۔ سن 2006 میں شمی اسکول میں 10 سال تک بحیثیت پرنسپل رہے۔ اس اعتبار سے موصوف کے ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں شاگرد موجود ہیں۔ مدینہ ویلفیئر سوسائٹی سے آپ کا پرانا تعلق ہے۔ روز اول سے بانیان کے ساتھ مل کر آپ نے خدمت انجام دی ہے۔ سن 1984 سے مسلسل سوسائٹی کے انتظامیہ رکن ہونے کے ساتھ ساتھ صدر، سیکریٹری، خازن وغیرہ جیسے اہم ترین عہدوں پر فائز رہتے ہوئے بے لوث ذمہ داریوں کو نبھایا ہے۔ سوسائٹی کے تمام مسائل کو حل کرنے میں اپنی قابلیت اور صلاحیت کو لگایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انتہائی صاف ستھرے انداز میں مسلسل کئی سالوں تک حساب کتاب کے نظام کو سنبھالا ہے اور امانتوں کی حفاظت کی ہے۔ علاوہ ازیں مدینہ جمعہ مسجد میں روز اول سے انتظامیہ کے ممبر رہے اور مسجد کے تمام کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ آپ کا مرحوم قاضی شہر جماعت المسلمین بھٹکل جناب مولانا محمد اقبال صاحب ملا سے خصوصی تعلق تھا اور دینی کتابوں کا مطالعہ بڑے ذوق سے کرتے تھے۔ شہر بھٹکل میں قیام کے بعد مختلف علاقوں میں اپنا مسکن بنایا اور سن 1984 میں مدینہ کالونی اپنا ذاتی مکان بنا کر مقیم ہوئے۔ اس موقع پر ہم تمام ذمہ داران سوسائٹی، جملہ ممبران اور تمام حاضرین ان کی خدمت کو سراہتے ہوئے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ پاک انہیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ جناب عبد الرحمن صاحب مصباح
जनाब अब्दुर्रहमान साहब मदीना वेलफेयर सोसाइटी के उन असासी मेंबरान में से हैं जिन्होंने सोसाइटी की तामीर और तरक्की और उसके क़याम के सिलसिले में बहुत मशक्क़त उठाई है। तफसीलात में गए बगैर इतनी बात जरूर कही जा सकती है कि अगर उस वक्त के हालात का सामना इन जैसे लोग न करते तो इसका क़याम ही मुश्किल था। जनाब अब्दुर्रहमान साहब के वालिद का नाम जनाब मुहिउद्दीन साहब मुस्बा है। इनकी पैदाइश 31 मार्च सन 1953 में काजिया मोहल्ले में हुई और एक मुद्दत तक अपने आबाई मकान में मुकीम रहे। इब्तिदाई तालीम जामिया इस्लामिया में हुई, जबकि वो जामिया के क़याम का इब्तिदाई दौर था। जामिया की इब्तिदाई तालीम के बाद अंजुमन हामी मुस्लिमीन भटकल के जेर निगरानी चलने वाला उर्दू एंग्लो हाई स्कूल में दाखिला लिया और 4वीं क्लास के बाद कैलिकट मुंतकिल हुए और वहाँ के स्कूल में दाखिला लेकर 8वीं जमात की तकमील की। अपनी माश और रोजी की तलाश में चंद साल सऊदी अरबिया में गुजारा। इसके बाद मुस्तकिल शहर भटकल ही में बेहैसियत कॉन्ट्रैक्टर अपनी माश का आगाज किया। मुहिउद्दीन मस्जिद वाक़े मुहिउद्दीन स्ट्रीट मदीना कॉलोनी आपके वालिद मोहतरम की तरफ मंसूब है। इसकी तामीर में भी आपने बड़ी दिलचस्पी से काम लिया है और कई साल तक मुसलसल इसके रुकन इंतजामिया रहे। साथ साथ मदीना जुमा मस्जिद में रोज़े अव्वल से इंतजामिया रुकन रहे और अपने हर किस्म की खिदमत अंजाम दी है। सन 1983 में आप मदीना कॉलोनी में आबाद हुए और मुख्तलिफ मकानों से मुंतकिल होते हुए सन 2000 से अल मुस्बा मीना रोड में मुकीम है। सोसाइटी के क़याम के बाद से अब तक इससे जुड़े हुए हैं और अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता कई सालों से सोसाइटी के दायमी आज़ादी मेंबर तस्लीम किए गए हैं। इस मौके पर हम तमाम जिम्मेदारान सोसाइटी, जुमला मेंबरान और हाजिरीन की खिदमत पर मुबारकबाद पेश करते हुए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और सेहत व आफियत अता फरमाए। सोसाइटी के कदीम मेंबरान में एक नाम जनाब अब्दुल रऊफ साहब का भी आता है। आपकी पैदाइश सन 1960 में हुई। मदीना कॉलोनी में क़याम से कब्ल आप नवायत कॉलोनी मिलिया मस्जिद के मुकाबले में अपने आबाई मकान में मुकीम रहे। जब इस इलाके की आबादकारी का वक्त आया तो यहीं पर सन 1984 में अपना मकान तामीर करके आबाद हुए। अंजुमन हामी मुस्लिमीन भटकल से SSLC की तालीम हासिल की। काबिल ज़िक्र असातिज़ा में जनाब मास्टर अब्दुल अलीम साहब, ख़याल मास्टर और उस्मान मास्टर हैं। तालीम से फरागत के बाद हुस्न माश के लिए आपने अल खुबर सऊदी अरबिया और दुबई मुत्तहिदा अरब इमारात का क़स्द किया और चंद साल गुजार कर वतन भटकल तशरीफ लाए। गुज़िश्ता 39 सालों से फर्नीचर्स और कॉन्ट्रैक्टर के पेशे को अपनाते हलाल कमाई में मुनहमिक रहे। रोज़े अव्वल से मदीना जुमा मस्जिद में बेहैसियत रुकन इंतजामिया रहे और अब नायब सदर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता 4 दहाइयों से राहत मेंशन अमीरुद्दीन रोड मदीना कॉलोनी में मुकीम है। सोसाइटी के तहत चलने वाला बच्चियों का मकतब आपके घर से शुरू किया गया था और कई साल तक आपने तालीम के लिए अपने मकान का ऊपरी हिस्सा वक्फ किया था। इस मौके पर हम तमाम ओहदेदारान सोसाइटी, जुमला अराकीन इनकी खिदमत पर खराज तहसीन पेश करते हुए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक इनकी खिदमत को कबूल फरमाए, आमीन। जनाब डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब। अहलियाने मदीना कॉलोनी के लिए जनाब डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब मोहताज तारुफ नहीं है। आपने अपने डॉक्टरी पेशे के जरिए बेशुमार मरीजों का इलाज किया है और मरीजों की खिदमत बड़े शौक व ज़ौक़ से करते हैं। इनकी पैदाइश 12 नवंबर सन 1950 में हुई। इब्तिदाई तालीम गवर्नमेंट स्कूल डोंगरी मुंबई में हुई। इसके बाद साबू सिद्दीक टेक्निकल हाई स्कूल बाइकला मुंबई से SSLC मुकम्मल की। मजीद तालीम हासिल करते हुए मुंबई 7 रस्ता में ITI मुकम्मल किया। तालीम से फरागत के बाद गुरु नानक टेक्निकल साइंस कॉलेज साई मुंबई में चंद साल बहैसियत लेक्चरर खिदमत अंजाम दी। इसके बाद टेलीफोन टेक्नीशियन की हैसियत से 18 साल मुलाजिमत की। हिंदुस्तान में चंद मुद्दत गुजारने के बाद मस्कत ओमान में वायरलेस और केबल के मैदान में मजदूरी की। दौरान बरसरोजगार कई एक डिग्रियां हासिल करने की कोशिश की और इसी दौरान मेडिकल में ग्रेजुएशन किया। अल्हम्दुलिल्लाह साबिका 40 साल से मेडिकल अपनी जाती क्लिनिक के जरिए कौम की खिदमत भी कर रहे हैं। जनाब मोहम्मद आरिफ साहब मदीना मंजिल अमीरुद्दीन रोड मदीना कॉलोनी में मुकीम है। रोज़े अव्वल से मदीना वेलफेयर सोसाइटी से आपका ताल्लुक है। मदीना जुमा मस्जिद में भी रोज़े अव्वल से इंतजामिया के मेंबर रहकर भी खिदमत अंजाम दी है। इस मौके पर हम सोसाइटी के तमाम ओहदेदारान, अराकीन इंतजामिया और तमाम मेंबरान इनकी खिदमत पर तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हुए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और सेहत व आफियत अता फरमाए।